الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله المولانا العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोन के होगा थोड़ी कुर्सी में करो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आ रब्बीउल अव्वल महीनो से आ महीनो भी हवे पूरो थवानी तैयारी से। तो रब्बीउल अव्वल महीना ना अंदर पीर मशाइख बाबा ने भी પોતાની કિતાબ વિશાલનામાના અંદર લખીને આલ્યું છે કે રબ્બીઉલ અવ્વલ મહિનો એટલે બે જગના બાદશાહ હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની દુનિયાના અંદર આમદ, દુનિયાના અંદર તશરીફ લાયા। દુનિયાના અંદર તશરીફ લાયા એ દાડો સવારમાં સુબહ સાદિક 4 વાગ્યાના આજુબાજુ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો મુબારક જન્મ થયો। 12મી રબ્બીઉલ અવ્વલ બાવાની કિતાબના અંદર 12મી રબ્બીઉલ અવ્વલ તારીખ બતાવી છે। ઇસ્લામની તારીખ 12મી તારીખ। બાવા કિતાબના અંદર લખે છે કે આકા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ 12મી રબ્બીઉલ અવ્વલના દાડે હવારો આપ દુનિયાના અંદર તશરીફ લાયા તો સૌથી પહેલા પોતાની ઉમ્મતને યાદ કરી। વિચાર કરો, મક્કાની સરજમીન ઉપર તશરીફ લાયા। એ દાડે બી સોમવારનો દાડો હતો। તો પીર મશાઇખ બાવાની કિતાબથી આપણે પઢીએ। એના બાદ તો બાવા લખે છે
કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમની મુબારક ઉંમર કેટલી હતી અને अल्लाह ताला बुलावा है। सुनो 63 बरस की उम्र नबी जी हो केरी, तब जग सूरे रब ने बुलाए सवेरी। सो खातम अंबिया ले पर्दे रे कराए, जब 63 बरस हुए है रे सुनाए। આપણા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની 63 વર્ષની મુબારક ઉંમર થઈ એ વખત અલ્લાહ તાલાના તરફથી જિબ્રાઈલ અલૈહિ સલામ સમાચાર લઈને આવ્યા। કહે જિબ્રાઈલ અમીન, મારા નબી મારા पैगंबर हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैन समाचार आलो कि अल्लाह ताला तमने बोलावे छे। आप हवे दुनिया छोड़ी दो, हवे आज अल्लाह ताला तमारा दीदार न चाहे छे, तमे अल्लाह नो दीदार करी लो। तो जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाह नो संदेशो लई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पाहे आवता इजाजत माटे कि या नबी अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमायु छे कि मारा हबीब ने हवे बोलाई लो। तो जिब्राइल अलैहि सलाम आई संदेशो आलता आपड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना थी 12वीं रे तारीख लखे सु जानी, मास रब्बियुल अव्वल केरी रे जानी। जब रब्बियुल अव्वल की 12वीं रे राता, तब विशाल हो केरी सुनी रे बाती। सो तारीख को रात का नाम रे धराया, तो तारीख रे 12वीं का बयान रे पाया। अने वखत रे जोहा का जब हुआ था कहिए, कुछ गर्मी रे जनाई जब दिन केरी लही। 12वीं रब्बियुल अव्वल ना सुबह सादिक ना वखत ना अंदर आप दुनिया में तशरीफ लाया। तो बाबा लखे छे कि रब्बियुल अव्वल नी 12वीं राता हती। ए वखत अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नो विशाल जो छे। बाबा फरीथी कड़ी लखे छे अने वखत रे जोहा का जब हुआ था कहिए, जोहर ने अजोल नो समय हतो, नमाज नो समय हतो, जोहर ने वखत नो समय हतो। ए वखत अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नो विशाल बाबा लखे छे कि ए दाड़े बहुत गर्मी नो समय हतो। तब नबी जी अपने ने पाइये रे वफाता, ए तारीख रे ऐसी देख लखी रे बाता। ए दाड़े अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नो दुनिया ना अंदर विशाल जो तो आपने पर्दो कर्यो तो। अने सोमवार रे 2 संबे था रे दन्ना, ए विशाल का दिन सुन राखो रे मन्ना। आप दुनिया ना अंदर तशरीफ लाया, ए दाड़ो भी सोमवार हतो। आपनो विशाल जो ए दाड़ो भी सोमवार नो दाड़ो हतो। विचार करो कि सोमवार नो दाड़ो अल्लाह तालाए केटलो बुजुर्गी दाड़ो बनाव्यो छे। अने जन्म भी नबी का था, दिन था रे सोमवारा, जे हबीब रे रब के बहुत रबका रे प्यारा, अल्लाह ना प्यारा नबी था कि जेमना ऊपर अल्लाह नी रहमत हती। अने मक्के सु निकले सो भी 2 संबे दन्ना, जे हिजरत की थी सुन राखो रे मन्ना। अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ ना अंदर थी जाणे हिजरत करी मदीना शरीफ आववा माटे पोताना अमुक सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हाथी था। तो बाबा लखे छे कि मक्का शरीफ थी निकळ्या ए दाड़े भी सोमवार नो दाड़ो हतो। आप दुनिया में तशरीफ लाया, ए भी दाड़ो सोमवार नो हतो। आप दुनिया थी पर्दो कर्यो, ए दाड़ो भी सोमवार नो दिवस हतो। अने सोमवारे दन था नबी मदीने पहुंचाए, भी सोमवारे दिन पास रबने रे बोलाए। मक्का शरीफ थी हिजरत करी, ए दाड़े भी सोमवार ना दाड़े निकळ्या अने मदीना शरीफ ना अंदर पहुंचा, तो ए दाड़े भी सोमवार हतो। अने अल्लाह तालाए बोलावी लीधा, ए दाड़े भी सोमवार नो दाड़ो हतो। देखो ऐसा है अपना सूरी जनहारा, तो एक कर कहो दिल के प्यारा। विचार करो बाबा लखे छे कि आपनो रब जुओ कि पोताना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ऊपर चेटलो खुश छे। बेशक अल्लाह तालाए पोताना नूर ना अंदर थी नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनायो अने नूरे मुहम्मदी ना दुनिया ना अंदर मोकल्यो। बाबा लखे छे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला पैदा ना करतो तो कोई चीज अल्लाह ताला पैदा ना करतो।
એ અમારા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઉપર હાજરીન મજલિસના અંદર દુરૂદ પાક પડી લો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદિના મૌલાના મુહમ્મદ વ અલા આલી સૈયદિના मौलाना मोहम्मद उबारिक वसलीम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે બાવા લખે છે પીર મશાઇખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ, સૌથી પહેલા આપણે જે દિન ભણીએ છીએ એ દિન આપણા રહેબર કયામત સુધીના અમર પીર પીર મશાઇખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવાએ આ દિન લખ્યું છે. બાકી આ દિનના આપણે ભણીએ છીએ એટલો આપણો હક છે. એટલે કિતાબના અંદર હશે એ જ બધા હે. उम्मे सलमा नबी जी के ले रे पुसाया जब दिल गिर केरा हाल बहुत रे देखाया. હવે આપણે જે બયોન ભણીએ છીએ વિશાલના બયોન ભણીએ છીએ. રબીઉલ અવ્વલ મહિનાના નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જન્મનો બયાન ભણાઈ ગયો. હવે આપણે વિશાલના બયાન ભણીએ છીએ કે વિશાલના બયાનના વખતમાં એના અરસાના પહેલે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમથી અને હજરત બીબી ફાતિમા તો ઝહરા રદિયલ્લાહુ તાલા અનહાથી શું વાતો થઈ એ બાવાને ખુલાસા વાર કિતાબના અંદર લખ્યું છે. તો માં ઉમ્મે સલમા રદિયલ્લાહુ તાલા અનહા તમામ ઉમ્મતની માં આ ફરમાવે છે કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ પોતાના ઘર મુબારકના અંદર બિસ્તર મુબારક ઉપર હુરેલા હતા. એ વખત ઉમ્મતની માં ઉમ્મે સલમા રદિયલ્લાહુ તાલા અનહાને પોતાની નજરે દેખાણું કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમની હાલત બહુ અલગ દેખાય છે. तो नबी गुना तो तुम्हारे सब बख्शे गए, मैं कलाम रे रब्बानी जो सुन करे लगे. माँ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एम कहा कि या नबी अल्लाह कलामे पाक ना अंदर अल्लाह ताला ए फरमाયું છે કે મારા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાला अलैहि वसल्लम तमाम मासूम છે. अब इतना रे रोना किस काजे है देखावे, रसूल खुदा के भेद मुझे नो ही पावे. या नबी अल्लाह મને કોઈ ભેદ ની ખબર નથી પડતી કે આપ આટલા બધા ઝારો કતાર રધન કરો છો. આપની આંખ મુબારકના અંદરથી બહુ ઝારો કતાર ઓહુ આવી રહ્યા છે. બાકી મને તમારા ભેદની કોઈ ખબર પડતી નથી. तब नबी जी ने कहिया नाही रोना रे मेरा, कुछ गुनाहो काजे तमे सुनियो ने सवेरा. ए वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो कि ए उम्मे सलमा वो कोई गुनाहोથી કોઈ નથી રોતો, बाकी मन दिल ना अंदर ए दर्द से, मगर रहेम शफकत दिल मेरा है चाहता, सो उम्मत के काजे मुझे रोना है आता. આપણા નબી પાક સલ્લમ શું ફરમાવે છે કે મારી ગુનેગાર ઉમ્મતના માટે મને બહુ દિલના અંદર ગમ છે કે મારી ઉમ્મતનું શું થાય દુનિયાના અંદર. મારી ઉમ્મત બહુ ગુનેગાર છે એટલા માટે મારી ગુનેગાર ઉમ્મતના માટે હું ઝારો કતાર રધન કરું છું. ये नबी जी ने जवाब सुनते रे दिया, ऐसा रहम तो उम्मत के ऊपर रे किया. ए वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जारो कतार रधन करे છે. माँ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा योने पूछी રહ્યા છે અને આ ફરમાવે છે કે મને મારી ગુનેગાર ઉમ્મતનો ખ્યાલ છે કે મારી ગુનેગાર ઉમ્મત ન દુનિયાના અંદર યોની શું હાલ થાય. આ વિશે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દિલના અંદર બહુ અફસોસ હતો. बीबी फातिमा ने कहिया वाए अब तो मेरे मैं कयामत तमो को देखूं रे सवेरे. હવે પીર મશાઇખ બાવા લખે છે કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને જાણ હજરત સૈયદા બીબી ફાતિમા તો ઝહરા રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હા ને ખબર પડી કે મારા બાવાજોન આપની જબાન મુબારક થી જે અલ્ફાજ ફરમાવે છે એ વખત સૈયદા ફાતિમા રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હાએ કીધું કે બાવા મને આજ બહુ અલગ દેખાય છે કે આપની જબાન મુબારક થી જે શબ્દો છે મને અલગ રીતે દેખાય છે. તો એ વખત સૈયદા બીબી ફાતિમા તો ઝહરા રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હાએ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયું હતું કે બાવાજોન શું તમે તમારી મારી જુદાઈ થઈ જાહે
તો એ બાવા તમારા નવાશોના લાડ કોણ પૂરા કરશે? ઇમામ હસન હુસૈન રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના લાડ કોણ પૂરા કરશે? બાવા જોન આવી રીતે હઝરત બીબી ફાતિમા તુ ઝહરા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા ઘણી બધી પોતાના બાવાજોનથી વાત કરી. એ વખત બહુ જારો કતાર રોઈ રહ્યો હતો. એ વખત નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયું કે એ બેટી ફાતિમા મત રોવો, તમારા રોવાથી અરસે આઝમ બી બહુ જારો કતાર રોવે છે અને તમે રોવો છો તો મને બી ઘણું દુઃખ થાય છે. બેટા મત રોવો, અલ્લાહ તાલાની રહેમ નજર તમારા ઉપર રહે, બાકી તમે મત ગમ કરો. આવી રીતના નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને પોતાની પ્યારી બેટી હજરત ફાતિમા તુ ઝહરા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાને અરજ કરી, વાત કરી. વખત સૈયદા બીબી ફાતિમા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા પોતાના બાવાજોનને ફરમાવે છે કે હે બાવાજોન, આજ તમે જુદાઈની વાત કરી રહ્યા છો. મને એવું દેખાય છે કે તમે મારાથી બહુ દૂર જતા રહો, મારી તમારી જુદાઈ પડી જાય બાવા. બાકી સમય આવશે એ વખત એ બાવાજોન તમારો દીદાર હું કઈ જગા ઉપર કરી શકું, તમારી મારી મુલાકાત ચો થાહે? એ વખત નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે कि बीबी फातिमा ने कहिया वाए अब तो मेरे में कयामत तमोकू को देखू रे सवेरे. ए बाबा जोन कयामत ना दाड़े हूँ तुम्हारी कई जगह पर मुलाकात करूँ. तब नबी जी ने कहिया जो जन्नत का बारा जो हमद का निशान होवेगा सवारा. ऐ सैयदा बीबी फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे છે કે એ બેટી, એ બાપના જીવ, કયામતના દાડે જે જગા ઉપર જન્નતના અંદર હમદનો ઝંડો ફરકતો હશે એ જગા ઉપર હું ઉભેલો છું. એ બેટી, તમે એ જગા ઉપર આવીને મારી મુલાકાત કરજો. આવી રીતના હુજુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયો. એ વખત બીબી ફાતિમા તુ ઝહરા રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હા ફરમાવે છે કે બાવા જો એ જગા ઉપર તમારી મારી મુલાકાત ના થાય તો હું કઈ જગા ઉપર તમારી મુલાકાત કરું? हुआ मल्ला रे हमारा होवे रे तमारा सो जब रे होवे कयामत दन्ना. जे गुनेगार उम्मत होवेगी मेरी हुआ इस्तगफार करूंगा वनो काज रे सवेरी. कहे मारी प्यारी बेटी, मारी गुनेगार उम्मतना માટે અલ્લાહની બારગાહના અંદર ઇસ્તગફાર કરતો છું, અલ્લાહથી દુઆ કરતો છું કે યા અલ્લાહ મારી ગુનેગાર ઉમ્મતને તું બક્ષી દે. એ મારી પ્યારી બેટી, એ જગા ઉપર મારી મુલાકાત કરજો. આવી રીતના હુજુરે પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ સૈયદા ફાતિમા રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હાના ફરમાવે છે. सही ओस थोम मलना होवेगा तुम्हारा. यूं नबी जी ने बीबी को कहिया बहुत कर प्यारा. देखो नबी जी हमारा ऐसा है, उम्मत को चावे ने नबी को ना चावे क्यों वे उम्मत कहलावे. पीर मशाइख बाबा लखे છે કે મોમિનો, આપણા નબીએ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની પ્યારી ઉમ્મતના પોતાના દિલના અંદર રાખી અલ્લાહથી જેવી દુઆ કરે છે, તો આપણે તો નબીની ઉમ્મતના અંદર છીએ. રાત ના દાડો નબીએ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને યાદ કરી યોના ઉપર દુરૂદે પાક પઢો. એ સુન રે બાતી પાક કરો આપ જાતી અને એક કર કહો એતા દિન और राती. रे तुही दिल पर दिल है पीत छू सही एने है की बात रे सही एने है की बात. तुझको तुझे नेहे बना क्यों चावे मुबारक जात रे क्यों चावे मुबारक जात. दुरूद पाक पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે આગળ બાવા બયોલ લખે છે कि बीबी फातिमा ने कहिया वाए बाप रे मेरा कभी हुआ भी मलना ना होवे रे सवेरा. कहे बाबा ये जगह ऊपर आऊं, ये जगह ऊपर भी मारी तुम्हारी मुलाकात ना थाय तो हूँ तमने कई जगह ऊपर मळो. तो पीछे रे किस जागो देखू तमोकू नैना वाए बाप रे मेरे मुझे जवाबे कहना. तब नबी ने बताई पुल सिरात रे ठोमा हुआ ठाड़ा रे होऊंगा मैं दुआ के कोमा.
कहूँ सलामत राखे रब उम्मत तू मेरी, यू दुआ में मांगूंगा काज उम्मत रे सवेरी। ऐ बेटी फातिमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे છે કે મારી प्यारी बेटी फातिमा, अगर ये जगह पर ना મળું तो पुल सिरात ऊपर હું ઊભો છું, એ જગા ઉપર તમે મારી મુલાકાત કરજો। મારી ગુનેગાર ઉમ્મતના અલ્લાહ તાલા હુકમ કરશે જન્નતમાં જવા માટે, એ વખત જન્નતના અંદર જવા માટે પુલ સિરાતના રસ્તા ઉપર થઈને જવું પડશે। તો મારી ગુનેગાર ઉમ્મત પુલ સિરાતના રસ્તા ઉપર સહી સલામત નીકળી જાય અને જન્નતના અંદર જાતી રહે, એટલા માટે મારી બેટી પ્યારી ફાતિમા એ જગા ઉપર હું મારી ગુનેગાર ઉમ્મતને બક્ષાવવા માટે પુલ સિરાત ઉપર ઉભો છું, તમે એ જગા ઉપર આવી મારી મુલાકાત કરજો। આવી રીતના નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની પ્યારી બેટીને અરજ કરે છે। કભી વાય बाप मेरे हुआ मलो ना तमना, बीबी फातिमा ने कहिया फिर दुख मन धन्ना। तब तराजू के ठोम की कही नबी ने निशानी, जो अमल रे तोलावे वे काम रे जानी। तब मुझको रे ढूंढियो हुआ पाओगे तमना, दुआ उम्मत की मांगता हुआ होऊंगा रे मन्ना। रब भारी तराजू मेरी उम्मत हो केरी, मैं मांगता होऊंगा हुआ दुआ रे सवेरी। तो ये वक्त बीबी फातिमा सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाए फरमायो के बाबा या नबी अल्लाह, ए मारा बाबा जोन तमे पुल सिरात ऊपर हूँ तमारी मुलाकात माटे आऊँ, ए जगह ऊपर भी तमारी मुलाकात ना थाय तो तमे मने कई जगह ऊपर मळशो। ए वखत हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमायो, ए मारा कलेजोना टुकड़ा, ए मारी प्यारी बेटी फातिमा, अगर ये जगह ऊपर मारी मुलाकात ना थाय तो जे जगह ऊपर अल्लाह ताला इंसाफ लेवा बैठो छे मारी पूरी उम्मत नो, जे जगह ऊपर अल्लाह ताला तराजू लई अने नेकी अने बदी तोड़ाती छे, तो ये तराजा ऊपर हूँ उभो छुं बेटी। मारी गुनेगार उम्मत नु तराजू सवाब ना अंदर नेकी ना अंदर भारे थाय एवी हूँ अल्लाह थी फरियाद करतो छुं, अल्लाह थी दुआ करतो छुं के मारी गुनेगार उम्मत ने अल्लाह ताला नेकी वधारे लखे अने मारी गुनेगार उम्मत बख्शाई जाए, एवी हूँ अल्लाह थी अरज करतो छुं बेटी तमे ए जगह ऊपर आईने मारी मुलाकात करजो। आवी रीतना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पोतानी प्यारी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमावे छे, बीबी ने कहिया वाए बाप रे मेरे, कभी हुआ भी तमाकू ना पाऊं मैं सवेरे। ए वक्त विचार करो, जो नेकी तोड़ाती छे सवाब अने गुना, नेकी अने बदी ना त्राजवा तोड़ाता छे, अल्लाह ताला इंसाफ लेवा बैठो छे उम्मत नो। ए जगह ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभा छे, या अल्लाह तुम्हारी गुनेगार उम्मत ने बख्शी दे। तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमावे छे के बाबा जोन ये जगह ऊपर आऊं ना मुलाकात थाय तो कई जगह ऊपर तुम्हारी मुलाकात करूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे छे, तब दोजक के किनारे की निशानी बताई। यूं नबी जी ने बीबी को कहती रे गई कि दोजक के किनारे में ठाड़ा रे रहूंगा, मेरी उम्मत छू आग को मने रे करूंगा। कहे बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ना दोजकना किनारे उभो छुं के अल्लाह वाहिदुल कहार न थाय, अगर गुस्सो करी अल्लाह वाहिदुल कहार थई बैठो हशे, कोईनी अरज नी माने खुदा, ए वखत मारी गुनेगार उम्मत जहन्नम में ना जाती रे। मारी गुनेगार उम्मत ने बख्शिश करवा माटे दोजकना किनारे उभो छुं अने अल्लाह थी दुआ करतो छुं कि या अल्लाह मारी गुनेगार उम्मत ने तू बख्शी दे, मारी गुनेगार उम्मत दोजकना अंदर ना जाए। एटला माटे अल्लाह थी दुआ करतो छुं बेटी तमे ए जगह ऊपर आईने मारी मुलाकात करजो। यूं फातिमा ढूंढ कर मुझ पास रे आना, सही मल्ले की नबी ने एती बताई निशाना। कहे बेटा आ रीते होकता होकता तमे मारी मुलाकात करजो। बीबी फातिमा के दिल ने कुछ करार ने पाया, जब किनारे दोजक का नबी ने बताया।
ऐसा उम्मत को नबी जी देखो चाहता है हमारा, फट मुनाफिक पापी ना क्यों बुझे रे कमारा। रे तू ही नबी उम्मत के कारणे, कर से कहीं कहीं ठोम रे, फर से कहीं कहीं ठोम। वे हसर केरा जब दिन है, हुआ दुआ उम्मत के काम रे, दुआ उम्मत के काम। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। હવે આપણે વિચાર કરો કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહના અંદર બળે એટલી દુરૂદ પાક પડો। દુરૂદ પાક એક વસીલો છે અલ્લાહ સુધી આપણી દુઆ પહોંચાડવી હોય તો દુરૂદ પાક બને અને અલ્લાહની બારગાહના અંદર દુઆ કરો, બેશક અલ્લાહ તાલા એ દુઆ કબૂલ કરશે। તો આપણે આટલો સબક હાસિલ કરીએ। ખરેખર આપણે ગુનેગાર ઉમ્મત છીએ। મારા આકા હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને જાણે જીબ્રાઈલ અલૈહિ સલામ ને સમાચાર આલ્યા તારથી મોડી પોતાની ઉમ્મતના માટે દુઆ કરી અલ્લાહની બારગાહના અંદર, યા અલ્લાહ મારી ગુનેગાર ઉમ્મતનું શું થાય દુનિયાના અંદર। તો એ બી બયાન આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ, આપણે ભણશો। પણ આ બે બયાનના અંદર આપણને સબક હાસિલ થવો જોઈએ કે આપણા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ગુનેગાર ઉમ્મતને બક્ષાવવા માટે પુલ સિરાત ઉપર ઉભા છે। પુલ સિરાતનો રસ્તો એવો છે, તલવારની ધારથી તેજ રસ્તો છે અને બાલથી બારીક છે। પોતાના માથાના બાલથી બારીક રસ્તો છે, તલવારના ધારથી તેજ રસ્તો છે અને પુલ સિરાતના નીચે દોજક છે। અને અલ્લાહ તાલા હુકમ કરશે કે હવે જેને જન્નતમાં જવું હોય એ પુલ સિરાત ઉપર થઈને પાર થો। તો આપણા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની ગુનેગાર ઉમ્મત પુલ સિરાત ઉપરથી સહી સલામત નીકળીને જન્નતના અંદર જાતી રહે એટલા માટે અલ્લાહ તાલાથી દુઆ કરતા હશે, યા રબ્બુલ આલમીન મારી ગુનેગાર ઉમ્મતને તું બક્ષી દે। પોતાની ઉમ્મત જહન્નમના અંદર જાય એ આપનો મુસાશિબ નથી। તો આજ દુનિયાના અંદર આપણો તો આપણા પીર મશાઇખ બાવેજી અકીદો લસીને આલ્યો, હયાતુન નબી સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ। આપણા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હયાતુન નબી છે, હાજીરો નાજીર છે। વિચાર કરો કે દોજકના કિનારે ઉભા છે, પોતાની પ્યારી બેટીને રસ્તો બતાવો છે કે એ બેટી દોજકના કિનારે આવજો, મારી ગુનેગાર ઉમ્મત દોજકના અંદર ના જાતી રહે એટલા માટે હું એ જગા ઉપર ઉભો છું। તો અલ્લાહથી દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ તાલા ગુનેગાર ઉમ્મતના પૂરી દુનિયાના માટે रहमतुल लिल आलमीन बनी दुनियाના અંદર અમારા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ આયા પૂરી કાયનાતના માટે। અલ્લાહથી દુઆ કરીએ, યા અલ્લાહ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના વસીલાથી યા અલ્લાહ તું આ ગુનેગાર ઉમ્મતને તું બક્ષી દેજે। ખરેખર નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ગુનેગાર ઉમ્મતના માટે રાત અને દાડો રોયા છે। એવું ના બને કે કોઈ દિવસ એવો ખાલી ના જાય કે પોતાની ઉમ્મતને યાદ કરી ના રોયા हो। આપને પોતાની ઉમ્મતનો એટલો પ્યાર હતો। પીર મશાઇખ બાવા લખે છે કે નફસી નફસીનો આલમ છે। દાદા આદમ જેવા નબી પેગમ્બર બી તોબા પુકારતા હશે, ગૌસ કુતુબ અબ્દાલ જેવા બી તોબા પુકારતા હશે। એ વખત નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ કયામતના અંદર मैदान મશરના અંદર પોતાની ઉમ્મતને યાદ કરતા હશે, મા રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, મા રબ્બે હબલી ઉમ્મતી। બાવાની પોતાની કિતાબના અંદર એક કિસ્સો લખ્યો છે કે જાણે અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો વિશાલ થઈ ગયો, જાણે તમામ સહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ તમામ લોકો બહુ જારો કતાર રદન કરવા માંડ્યા। આખું શહેર મદીના શામ સુન થઈ ગયું, મદીનાની બસ્તી ગમના અંદર આવી ગઈ। જાણે ઉમર ફારૂક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના સમાચાર આલવા કોઈની તાકાત નથી કે ઉમર ફારૂક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુને જઈને સમાચાર આલે કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો વિશાલ થયો છે, એવું કોઈની તાકાત નથી। ઉમર ફારૂક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ
કોઈ દિવસ અમારા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અમારાથી જુદા પડી શકતા નથી. બાકી અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયું હતું કે હે મારા સહાબાઓ, તમારી મારી જુદાઈ એક પડદાના અંદર છે, બાકી હું તમારા હાથી છું, કાયમના માટે હું તમારા સાથે છું. બાકી તમે તમારા દિલના અંદર ગમ મત કરો. તો બી એ વખત આપ પોતાના ઘર મુબારકના અંદર હતા, દરવાજો બંધ હતો. અંસાર અને મુહાજિર જે સહાબી હતા, તમામ લોકો ઘરના દરવાજાના બહાર બેઠેલા હતા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો દીદાર કરવા માટે. જાણે તમામ લોકો બહુ જારો કરતા રોવાનો અવાજ આવ્યો. એ વખત નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને ફરમાયું કે સનો અવાજ છે? તો બીબી ફાતિમા તો ઝહરા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાને ફરમાયું કે બાવા જો અંસાર અને મુહાજિર બેઠા છે આપના દીદાર માટે. તો આપને ફરમાયું કે દરવાજો ખોલી દો, મારા સહાબા ઇકરામ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોને અંદર આવવા દો. જ્યારે દરવાજો ખોલી દીધો તો અંસાર અને મુહાજિર સહાબા ઇકરામ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોનો જારો કરતા રદન કરતા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો દીદાર કર્યો. નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને તમામ લોકોને યારો આવ્યો કે મારા સહાબાઓ, હું તમારા હાથી છું, બાકી તમે મત રૂઓ, હું તમારા હાથી છું. તો વિચાર કરો કે નબીના સહાબી બી એક દિવસ બી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દીદાર વખત દૂર ના થતા. એવા મદીના પાકના અંદર નબીના સહાબી બી હતા. તો નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના વિશાલના બાદ જાણે હુજરા મુબારકના અંદર આપની કબર મુબારક જે જગા ઉપર છે, એ જગા ઉપર માં આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાનું એ ઘર મુબારક છે. એ ઘર મુબારકના અંદર હુજુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મુબારક કબર છે. જાણે આપને મુબારક કબરના અંદર દફન વિધિ થઈ. એ વખત એક યમન દેશના એક સહાબી હતા. ઈઓને સમાચાર મળ્યા પણ આવવાના અંદર બહુ ટાઈમ લાગી ગયો. તો આપના આવતે આવતે આપની કબર મુબારક આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની દફન વિધિ મુબારક થઈ જાય, કબર મુબારક તૈયાર થઈ જાય. આપને બહુ અફસોસ થઈ ગયો. આપને અવાજ આવ્યો, યા નબી અલ્લાહ, હું તમારો દીદાર ના કરીશું. તો કબર મુબારકના અંદરથી અવાજ આવ્યો, તુજે બખ્શા, તુજે બખ્શા, તુજે બખ્શા. કહે મારા સહાબી, જો તમને બી અલ્લાહ તાલાએ બક્ષી દીધા. જાણે બાવાની કિતાબના અંદર લખેલું છે કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના વિશાલ બાદ બી જોણી આપની જબલ મુબારકના હોઠ મુબારક હલતા હોય અને જોણી એવો અવાજ આવતો હોય કે મા રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, મા રબ્બે હબલી ઉમ્મતી, યા અલ્લાહ મારી ઉમ્મત, મારી ઉમ્મત. તો આપણે આ કિસ્સા ઉપરથી એક સબક હાસિલ કરો કે વધારે ન તો દિવસના અંદર પઢાય એટલી દુરૂદે પાક પઢો, પણ 11 મરતબા તો દુરૂદે પાક પઢી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહના અંદર પેશ કરો. બાવાની કિતાબના અંદર છે કે આજ આ મહેફિલના અંદર આપણે બેસીને મજલિસ સોંપડીએ છીએ બાવાની કિતાબથી. બાવાને લખ્યું છે કે જે જગા ઉપર દુરૂદે પાકનો જિકર થતો હોય અને દુરૂદે પાક પઢાતી હોય, તો અમારા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મદીના શરીફના અંદર બિરાજમાન છે. તો આપને એ જગા ઉપર આપના કોનો મુબારકના અંદર અવાજ સંભળાય છે કે ફલોણા દેશના અંદર, ફલોણા મુલકના અંદર, ગામના અંદર નોમ હાથી એ ઉમ્મતીનું એના મા બાપના સાથે નોમ સાથે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ખબર પડે છે કે મારા આ ઉમ્મતીએ મારા ઉપર દુરૂદે પાક પઢીને મોકલી છે. તો વિચાર કરો, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमायो कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम. आ भी हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो आ एक मोजीजात છે. તો આપણે આ મજલિસના અંદર દુરૂદ પાક પઢી લો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम.
હવે આપણે એક બયાન પછી મજલિસ પૂરી કરીએ. આ બી હદીસ મુબારક થી બયાન છે. આ જગા ઉપર જોયું તો નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની ઉમ્મતના માટે બક્ષિસ ફરમાવે છે. જાણે આ જગા ઉપર બયાન ઓફળીએ તો નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની આ બી હદીસ મુબારક છે. ઘણી વખત બઢાઈ જાય છે, પણ બઢવાના અંદર ફાયદો છે. ये हदीस रे नवमी का सुनो रे बयाना, सो सुन लीजियो दिल के रे मैना, कि कयामत दन होवे रे कामा, एक साप दोजक थी बहार आवे उस ठोमा. कयामतना दाડાની વાત છે કે એ દાડે અલ્લાહ તાલા જહન્નમ યાની કે દોજકના અંદરથી એક હાપ બહાર આવશે. અને એ સાપ કેટલો મોટો છે, नाम तो उसका होरस रे जानो, सर उसका साथ में आसमान ताए रे मानो, अने दुम तो उसके साथ में जमी का मोहा, अने मुंह तो चवड़ा उसका मशरिक मगरिब रे मोहा. दोजकना अंदर थी अल्लाह ना हुक्म थी एक हाथ बार आवशे. हाथમાં આસમાનમાં એનું મોથું છે, એનું મોઢું છે, અને સાતમી તબક જમીનના અંદર એની પૂંછડી છે. એટલો લોબો હાપ હશે. દાડો ઉગે છે મગરીબ થી લઈને મશરીક યાની કે દાડો હાથમે, એટલું તો પોળું એનું મોઢું છે. અલ્લાહ તાલાએ આવો જહન્નમનો હાફ બનાવ્યો છે અને એનું નામ હોરસ છે. पीछे कयामत में आकर पुकारेगा जानो, इलाही मेरी अहल कौन है यो पुकारेगा मानो. आ साप जे होरस नामनो साप છે એ જહન્નમના અંદરથી બહાર નીકળીને અલ્લાહના અવાજ આલશે, યા ઇલાહુલ આલમીન, મારી અહલ મારો ખોરાક શું છે? વિચાર કરો. આ બાજુ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની ગુનેગાર ઉમ્મત જહન્નમમાં ન જાતી રહે એટલા માટે આપ અલ્લાહથી અરજ કરતા હશી. આ બાજુ હદીસ મુબારક પ્રમાણે જુઓ તો જહન્નમના અંદરથી હાથ બહાર આવે છે અને અલ્લાહથી પુકાર કરે છે કે મારો ખોરાક કોણ છે? तब जिब्राइल पूछे उस रे ठोमा, क्या चाहता है यू पूछेगा कहना रे नोमा. तब कहवे रे होरस में पोच टोले को हूँ चाहता, मोहम्मद की उम्मत छो यू कहवे रे बाता. विचार करो. जिब्राइल अलैहिस्सलाम आईने पूछ्યું કે હોરસ તું શું ચાહે છે, કયો ખોરાક ચાહે છે? તો શું કહે છે હોરસ? શું કહે છે? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ની ઉમ્મતના અંદરથી 5 ટોળા માંગુ છું. 5 કિસ્મના ટોળા જુઓ છે મારે, એ મારો ખોરાક છે. આગળ કિસ્સો હોબળે પ્રમાણે જુઓ કે અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની ઉમ્મતને બક્ષાવવા માટે 5 જગા ઉપર જઈને અલ્લાહથી દુઆ કરે છે કે અલ્લાહ आप છેલ્લે દોજકના કિનારે ઉભા છે કે મારી ગુનેગાર ઉમ્મત દોજકના અંદર ના જાતી રહે. જાણો હોય દોજકના અંદરથી હાથ બહાર નીકળીને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઉમ્મતના અંદરથી 5 ટોળા માંગે છે. फिर जिब्राइल उसको यूं रे पूछावे કે वे टोले कौन है तब कहने बतावे. जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछे છે કે હોરસ કઈ જાતના 5 ટોળા આખર જમાનાના નબીની ઉમ્મતના અંદર ચિયા ટોળા માંગો છો? હવે હોરસ જવાબ આલે છે કે પહેલા તો ટોળા બે નમાઝીઓ કેરા. પહેલું ટોળું એ જુએ છે બે નમાઝીઓનું જે દુનિયાના અંદર અલ્લાહની ઇબાદત નથી કરતા. અલ્લાહ તાલાએ ફરમાયું કે એ મારા બંદાઓ તમે મારી ઇબાદત કરો. નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયું કે એ મારી ઉમ્મતના લોકો, દુનિયાના અંદર નમાજ એ ઓખોની ઠંડક છે. અલ્લાહ તાલાએ મેરાજ શરીફના અંદર પોતાના પ્યારા હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયું, એ મારા હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ તમારી ઉમ્મતના માટે, તમારી ઉમ્મતની બક્ષિસ માટે એક અલ્લાહ તરફથી તોહફો મળ્યો.
કે તમારી ઉમ્મતને જઈને આલજો 5 વખતની નમાજ. અલ્લાહ તાલાએ 25 વખતની 50 વખતની નમાજ આલી હતી, પણ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ મૂસા અલૈહિ સલામના કહેવાથી જય જય નમાજને ફોરી કરી અને 5 વખતની નમાજને લઈ અને પોતાની ઉમ્મતના માટે મહેરાજના અંદરથી આવ્યા. તો પહેલું ટોળું બે નમાજીઓનું માજ્યું ઓરસ આપને. તો હવે આપણે ઇબરત હાસિલ કરો કે અલ્લાહ તાલા આપણી જેલી નમાજોને અલ્લાહ તાલા કોઈ પણ હિસાબે પઢાય અને અલ્લાહ તાલા આપણી નમાજો પૂરી કરે અને આપણી બક્ષિસ કરાવે. અને બીજા ટોળા જકાત ના દેવે બુજ્યો સવેરા. બીજું ટોળું એ જુએ કે જે દુનિયાના અંદર અલ્લાહ તાલાએ જેનો માલ આલ્યો છે એ માલની જે દુનિયાના અંદર જકાત નથી કાઢતા એ બીજા નંબરનું ટોળું. અને ત્રીજા તો શરાબ કા પીવનહારા, ત્રીજું ટોળું દુનિયાના અંદર શરાબ પીવા વાળા. અને ચોથા રે જીસ્થી મા બાપા હોવે રે આજારા. ચોથું ટોળું એ છે કે દુનિયાના અંદર જેને પોતાના મા બાપને તકલીફ આલી, જેને પોતાના મા બાપની નાફરમાની કરી, જેને પોતાના મા બાપને દુનિયાના અંદર નારાજ કર્યા, એવું ચોથું ટોળું જીબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ આખર જમાનાના નબીની ઉમ્મતના અંદર એ ચોથું ટોળું તો તમે મારા હવાલે કરો. પાંચમા જે દુનિયા કી બાત મસ્જિદમાં કરાવે. પાંચમું ટોળું કયું? જે અલ્લાહના ઘરના અંદર બેસી દુનિયાની વાતો કરતો હોય એ પાંચમું ટોળું. એ 5 टोले को होरस रेचावे. देखो शराब का पीना ने नमाज ना करना दोनों गुनाह है बराबर सही रे पीछाना. नमाज ना पढ़वी और दारू शराब पीवो ये बे एक ज गुनाह है. शराब के पीने से डर बहुत है मनाना तो क्यों नहीं डरता जब नारे सलाता. दम दम रब का कर बहुत मन लाना रात और दिन इतना रे सही रे कहना. रे तू ही रब सो है रे बहुत डरना. सुन सुन राखो मन रे सुन सुन राखो मान. रब के अजाब बहुत है सुनते तुझे तन रे सुनते तुझे तन. दुरूद पाक पढ़ी लो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम. सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે આપણે મજલિસ પૂરી કરીએ. અલ્લાહ પાકથી દુઆ કરીએ કે યા અલ્લાહ आज ये मजलिस ना अंदर जे भी पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह बावाना बयान पढ़ो ये बयान बढ़वाना अंदर या अल्लाह तारा और तारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जे जिक्र कर्यो ये जिक्र ना अंदर जानबूझकर अल्लाह जे भी भूल गई हो ये अल्लाह तारा प्यारा हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना वसीला थी अल्लाह माफ करी दे. या अल्लाह बारगाह इलाही थी दुआ करिए कि अल्लाह पाक हमने 5 वक्तनी नमाज पढ़वानी नेक तौफीक आले. हमारा बाल बच्चों ने अल्लाह ताला मजहब इस्लाम दीन इस्लाम पर चलने की नेक तौफीक आले. अल्लाह ताला हमारा बाल बच्चों ने पोताना माँ बाप ने फरमानी और माँ बाप ने सेवा करवानी अल्लाह ताला नेक तौफीक आले. एवी अल्लाह की दुआ करिए. હવે એક નેનું એલાન છે કે દર શનિવારના મજલિસ આ મજલિસમાં જેને પણ ન્યાજ માટે જે કોઈ રકમ આપવી હોય તે આપી શકે છે અથવા પૂરું નિયાજ લાવવાની ઈચ્છા હોય તો એક શનિવાર પહેલા જણાવી દેવું. ઇરફાનભાઈ આમીન લોરિયાને જોઈન કરી દેવી. જેને બી નિયાજ લાવવું હોય તો એક શનિવાર પહેલા ઇરફાનભાઈને જોઈન કરી દેવાની તો ઇરફાનભાઈ એ રીતે नियाद सेटिंग करो. हुरे गाती थी घराना हम सागरे कौसर पिलाना. या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका. सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा. सरवरा शाह करीमा
दस्तगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हब्ले उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मेरे आने वाली नस्ले तेरे इश्क ही में मचले मेरे आने वाली नस्ले तेरे इश्क ही में मचले उन्हें ने तुम बनाना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا पाक परवरदिगार आलम महबूब या अल्लाह अज्ज वजल या जो कुछ करा गया अल्लाह अनजान में जान बूझकर गलती हुई हो अभी के सबके मजबूरी को माफ फरमा या अल्लाह उनका साथ सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों मालिक व मुख्तार काली कोठरी में काम आने वाले हमारे आका गरीबों की मदद करने वाले हमारे आका जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर का मौला उसे कबूल फरमा अल्लाह सरकार मदीना के तवस्सुल से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया किराम तमाम सहाबा किराम तमाम गुज़ारिन अज़ाय मुतई बारगाह पेशकतो मौला से कबूल फरमा अल्लाह उसका सवाब वलियों के वली गौसुल वाला को उनका सवाब अता फरमा या अल्लाह उनका सवाब इनके बादशाह ख्वाजा मुंशी अजमेरी उनका सवाब अता फरमा अल्लाह उसका बिल्कुल उसका सती मशा कबाब को पहुंचा अल्लाह उसको जितने भी वली गुज़ारिन है उनका सवाब अता फरमा अल्लाह जितने भी मरहुमीन को इनका सब अता फरमा या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा या अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह मौला का फरमाबरदार बनने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह हमें तेरी इबादत करने का ज़िम्मा शुक्र अता फरमा या अल्लाह हमें किताब पढ़ने का ज़िम्मा अता फरमा या अल्लाह हमारे पीर मुर्शिद की हिफाजत फरमा और उन्हें इल्म का खजाना अता फरमा या अल्लाह हमारे दुआ को हबीब की सच्ची में कबूल फरमा खुदा घर की बनी फातिमा की बौकल माकूनी खातिमा गर्दा और मदरसा मसूल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन